Yes, I'm posting it in chat box. You can share it with others. Yes, sir. Shivakumar sir, namaskara. Namaskara, Chairman. Sir, co-host access to Jagate, sir. Yes, you can begin now. Yes, sir. Co-host access to Jagate, sir. Yes, sir. Very good evening and a warm welcome to you all. Teachers training na ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶಿವಕುಮಾರ್. So I welcome Anet Prarthana Shivkumar to present the invocation song. Over to you, Prarthana. Good evening, everyone. I'm Prarthana Shivkumar and I'm here for the invocation song. Ekadantam gajananam shurpakarnam lambodaram Ekadantam gajananam shurpakarnam lambodaram Herambam Ganadipam Herambam Ganadipam Sharanam Sharanam Gauri Sutam Ekadantam Gajananam Shurpakarnam Nambodaram Suranara Pujita Shiva Sutane Pramata Pratama Suprajane Suranara Pujita Shiva Sutane Pramata Pratama Suprajane Siddhi Buddhi Dayakane Siddhi Buddhi Dayakane Harasai Mudadi Ganeshane Harasai Mudadi Ganeshane Kadantam Gajananam Shurpakarnam Nambodaram Grahapati Jnaniye Gunadyane Drushti Vrushti Dayakane Grahapati Jnaniye Gunadyane Drushti Vrushti Dayakane Sarvani Sutta Prashantane Sarvani Sutta Prashantane Harasai Mudadi Ganeshane Harasai Mudadi Ganeshane Kadantam Gajananam Surpakarnam Lambodaram. Thank you. Thank you, Prarthana. ಮುದ್ದಾದಂತಹ ಒಂದು invocation song ಅನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I now welcome President Rotarian to give the welcome address. President Rotarian Premnath Hegde sir from Rotary Bangalore Metro. Thank you, Shinidhi. Ellarigu namaskara. A warm good evening to you all. It is my pleasure and honor this evening to welcome you all. Today's chief guest PDG Rotarian S. Nagendra sir, District Literacy Chair Rotarian Guru Nagesh, Assistant Governor Rotarian Lakshmi Sastri, District Teachers Training Chairman Rotarian Shivakumar JM, Nagaraj Singeri, Chairman Voluntary Management Committee, Coordinator Rotractor Srinidhi SV, esteemed trainers for the day, my dear co-presidents, Rotarians and guests, and most importantly, all the teachers attending today's training program. A warm welcome to each one of you. Let us look forward for a wonderful learning session by our experts. Thank you. Welcome once again. Thank you, sir. And it's indeed honor to have you also here with us, and a warm welcome to you too and the entire team of Rotary Bangalore Metro and Rotary Bangalore Greater Jayanagar who is here with us. I now invite
Assistant Governor, Rotarian Lakshmi Shastri Ma'am, to introduce the chief guest of today, PDG, Dr. S. Nagendra sir. Lakshmi Ma'am, over to you. Yeah. It's my pleasure to introduce PDG Rotarian Dr. S. Nagendra sir. But I think the time given to me is not sufficient to introduce him because he is such a great personality. Yes, I'll try my best. PDG Rotarian Dr. S. Nagendra, presently working as a corporate strategic consultant, was leading the Department of Management Studies and Research Center at BMS College of Engineering as Dean. He is also an accomplished professional, a consummate trainer, and a committed facilitator. A versatile HR professional having more than 26 years of experience in HR management and development, and an accomplished management teacher with 14 years of full-time teaching and 20 years of part-time teaching experience at postgraduate level in management. He was recognized as the best young personal manager during the year 1986 as by the National Institute of Personal Management. A award the fellowship awarded the fellowship of NIPM in 1997 and was awarded the Indira Priyadarshini Award for a professional contribution. Has been bestowed with Lifetime Achievement Award by the National Institute of Personal Management. He, he has been associated with Rotary for the last 32 years. I can repeat, he has been associated with Rotary for the last 32 years, has been a trainer in Rotary, and after serving the club and district in various capacities, as was elected as district governor for the year 2009-10. As governor, was responsible for 200 heart surgeries for children, 200 pushcarts for empowering women, helping 2,000 people in artificial limbs, 180 cleft lip surgeries, 1,000 water filters to schools, 500 desks to schools, construction of 20 comfort stations in school, particularly to help girl children, 6,000 cataract surgeries, and various other projects. He was chosen to lead RI District 3190 again in 2011-12 in a very difficult situation when then Governor Pandu Patnis passed away. Even in 2011-12, he led the district with distinction, where the district is adjudged as one of the performing districts. Major projects during 2011-12 were distribution of 1 lakh dictionaries, 1 lakh dictionaries, not a simple easy word, 1 lakh dictionaries, 200 heart surgeries, 60 chemotherapies to children, solar lighting to 70 girls' hostels. He was being bestowed with the highest award of Rotary Service Above Self, apart from Meritorious Service Award of TRF. He and Srimati Sujata are second level major donors. He and Sujata have represented RA President and First Lady at the district of RA District 3170. In the last RA year, he was the district trainer and member of National Polio Plus Committee too. Finally, I can add one more line to this with the permission of all. He is a role model for all of us because of his personality, and he is a very simple and humble man. Thank you very much, Srinidhi, for giving me the best opportunity for introducing Dr. PDG, Dr. S. Nagendra sir. Thank you. Thank you, ma'am. And it is indeed an honor for us to have sir here with us today. And I invite you, sir, to address us and give us the wisdom which you have, to share the wisdom which you have along with us. Over to you, sir. Good evening to every one of you. All the Rotary dignitaries in this group and the facilitators for this training program, and most important, the teachers who have assembled for this learning session. In fact, Saturday evening is something where you enjoy with your family with some entertainment.
But here are a bunch of teachers. I see there are 126 participants, out of which even if we remove 26 Rotarians, we might have 100 teachers who have assembled for this program. This only shows that these 100 people are role model teachers, because it is not very easy. Because, these days people think, particularly teachers think, where is the question of learning? We know everything. But here are a bunch of teachers whom I would like to compliment. Your presence itself has made a big difference to Rotary. Friends, Rotary has always believed in training. In fact, this is one organization I can boldly say in the entire world which thinks of training from the grassroots level to the Rotary International President. Everyone is trained. In fact, Rotary International President is trained by a team of past Rotary International Presidents. Similarly, we know how we train the presidents at the club level. So training is an inbuilt process of Rotary. Today, this committee has taken up this task and have come up with an excellent topic of experiential learning. Friends, if you look at what is experiential learning and how it works, probably we understand that experiential learning is going to be the future of learning. Every school, every college, every higher education institution will have to adopt to this change of experiential learning. I think, this pandemic has made us learn the e-learning process very, very effectively. Similarly, even this experiential learning will definitely give you an edge over all other ways of adapting and teaching. If you show a bottle of water or a empty water bottle to anybody and ask them what is this, the easiest answer you will get is a water bottle. Then you show them another container which could have oil in it. What is this? It will come as a bottle with oil. It could be a third dimension where you can show them something, any other liquid, and show them what is this, and then ask them what is this again. You feel it. Then finally, when you go on asking this question, and when they start feeling this, whether it is water bottle or contains oil or contains any other liquid, then the answer will come to it is a container for liquid, storing liquid. It could, it can be a water bottle, it can be a coffee flask, anything. Now, this is what, when you see that, you feel it. This is what we learn in design thinking. Design thinking is something which gives you that edge. When you start thinking differently, you definitely start looking at different dimensions. This is what experiential learning, it's a hands-on learning. In fact, visual learning is another dimension where you see and learn. Experiential learning is where you do and learn, where many things we do and then learn. That learning is more effective than just reading and learning or listening and learning. In fact, we know even in management education, we tell them how effective is visual aids. This is about the importance of today's topic. I'm sure all of you will enjoy this and will definitely make the best use of the facilitators and learn. But as today's, even the word used, chief guest and all that, as another participant in this whole program, I would like to bring in one particular concept to all the teachers. I've been a teacher. Whether teaching at postgraduate level or which level doesn't matter. Teacher is a teacher. I've been a teacher almost from the day I passed out of my MBA way back in 1976. 76, I joined Central College as a teacher
for evening college MBA. That was the first batch in 1976. They started MBA. 1975 they started, but 76 I joined them as a faculty. And I've been a teacher from 1976. What I notice, there are only two kinds of teachers. A teacher who is very passionate about teaching. A teacher who also teaches and goes by. I always look for those teachers who are passionate about teaching. If you don't have the passion, you cannot be a good teacher. You need to have that passion of learning yourself and teaching your pupils. That is the greatest quality a teacher should possess. That passion to learn and passion to teach. So friends, today I would like to leave this note with all of you. Be passionate teachers. If you are passionate teacher, you are the best teacher in this world. Thank you. Thank you, Guru Nagesh, for this wonderful opportunity of being with all of you today evening. Thank you very much. Thank you, sir. And it is indeed an honor for us to have you here with us. And it's always a pleasure to listen to a wonderful teacher like you, having been, even I have listened to a few of your training, so I'm telling it out of an experience. Thank you for your presence and gracing this occasion. Visual learning and experiential learning. These are the two topics which we have selected for the teachers training today. As you all know, you are here. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹವರು DLCC Rotarian Guru Nagesh sir. So I now welcome DLCC Rotarian Guru Nagesh sir to give a gist about RILM, about District Literacy Committee and its work, and also to do the honors of introducing the 3 trainers of the India Literacy Program, ILP, who is going to train us, all the teachers who are here. So Guru Nagesh sir, over to you. Thank you, Srinidhi. My dear beloved past district governor S. Nagendra ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ರೊಟೇರಿಯನ್ ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರೋಟರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ILP ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಟರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಜನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿ ಹೋರಾಡಿತು. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಂತ. We are very proud to have our PDG S. Nagendra, who is a National Council member for our polio committee. He has been a great leader in the cause of polio. So ಅದಾದ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ರೋಟರಿಯ ಬಹು ಆದ್ಯತಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು ಇಲಿಟ್ರಸಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನಕ್ಷರತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರೋಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಟೀಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಟೀಚರ್ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್, ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೋಟರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆನೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅಡಲ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 26 ಕೋಟಿ ವಯಸ್ಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿಯ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ 2025 ವೇಳೆಗೆ 100% ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ TEACH ಟೀಚರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಬಹಳ ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆನಂದಮಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟೆಡ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ ಬಯಸಿರುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಟೀಚ್ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ ಅನ್ನೋದಂತಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತನ್ನ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿವಾರ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಭಾನುವಾರ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೋಟರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ತರಬೇತಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಇದು ತರಬೇತಿನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡದ ಪರಿಚಯನ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತಂಡದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ, ILP ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 28 years. And their focus is more on education, increase the enrollment, improve retention and positively impact quality of learning in schools. ನಾವುಗಳು ಇವ್ರುಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಏನಿದೆ, ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಸಂಪರ್ಕ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ್ದು. 1990ರಿಂದ ILP has supported over 130 literacy and education programs across 17 states. So they are working in about 2,236 villages across states and directly benefiting about 3,80,000 people. So ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದರ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ನಾಳಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ವಿವರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೂರ್ತಿ, ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಹರೀಶ್, ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಅಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಲಲಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಅವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ್ತಾ, ಪ್ರಮೋದ್, over to you for some more words about ILP and your team and the program. Will do. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೊ ನಾನು ದಾರಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ತರಬೇತಿನ ಆಯೋಜಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗುರುನಾಗೇಶ್, ನಾವು ಈ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಟರಿದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟರಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಗುರುನಾಗೇಶ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ MDLS, ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯಾಮ ಕಲಿಕಾ ಅಂಗಳ ಅಂತ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಮೂಡಿಸೋದು, ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಮ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ, ಅವರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಾರಿಯರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಟೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ, ಈ ಗಣಿತದ ಈ ಪಾಠನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಪಾಠನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಪಾಠಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹೋದಾಗ ದೇ ಫೀಲ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಎಂಗೇಜ್. ಎರಡನೇದು, ಈ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯೋ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠನ ಒಂದೇ ತರ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಲಿರೋ 40-50 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರ ಗ್ರಹಿಕೆನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಅವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀರಾ, ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಪಾಠನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಇವತ್ತು ಹರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಲಲಿತಾ ಮೇನ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೂಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಎಡಿಟಬಲ್ ಟೂಲ್, ಟೀಚರ್ಸೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್. ನೀವು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಒಂದು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಠ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪಾಠ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಶೈಲಿಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕಲಿಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಲೈಸಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಟು ಅ ಗಿವನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ತರ ಪಾಠನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಇಡೀ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಶೈಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ 80-90% ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ದು 4ನೇ ವರ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ, ನಮ್ದೇ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸ್ ವರ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ, ನಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ತರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಬದಲು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರಬೇತಿನ ನೀವು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್. ಈ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ನಾ ಹಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಆಗ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನೀವು ತಂದಾಗ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಆಕರ್ಷಕ್ಕಾಗೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠನ ಚಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜುವಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಠ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ವಿಜುವಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ತರಬೇತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ನೀವೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹರೀಶ್ ಅಂತ, ಈ MDLS ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ತುಮಕೂರಿರೋದು. ಶಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಂತೀರ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಅಂತ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಲಲಿತಾಸ್ ಎಫರ್ಟ್ and what she has done with the content, the amount of time she has put in along with our team members to make sure the content is useful.
Yeah, so I would like to hand this over to Harish and Laita to start this. And once again, Guru and Rotary, thank you so much for organizing this training. Thank you, Pramod sir. We now request Mr. Harish sir to take over. Yeah, thank you. Already Pramod sir share ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ about ILP and ILP program ಬಗ್ಗೆ. Just ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು one more time walk through ಮಾಡ್ತೀನಿ. Like ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 50,000 ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ILP ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರು ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 30 years old ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ILP. ನಿಯರ್ಲಿ 8,800 ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ 7 states ಅಲ್ಲಿ. ನಿಯರ್ಲಿ 9 lakhs ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, MDLS ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಇನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅಂತ ಕಡೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಏನಿದೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಟೀಚರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಆಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೆನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಾಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೀಚರು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇದನ್ನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರೇ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ದಿರಾ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗೆ. 4ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೇಲೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾವೆಲ್ರೂ ಇವತ್ತಿದೀವಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇನ ಇರೋದು, ಒಂದು 150ಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು CSM ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಕೆರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಒಂದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ 4,000 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 4ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ 3 ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಆಡಿಟರಿ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ದೃಶ್ಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸು ಬೇರೆ ಬೇಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಲ್ಲ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್, ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರು, ನಮ್ದು ಆಫೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫೋನನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3ರಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. 2ನೇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ.
ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋಕಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ CC BY SA 4.0 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಏನು ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಳಸುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ಈ MDLS ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 400 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗುಬ್ಬಿ, ಪಾವಗಡ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಮಾಲೂರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ರಿವಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಒನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ HPS ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಟೀಚರು ಸೈನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರೈಟ್? ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 2-3 ವೇಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು, ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು, ಕೆಲವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಆ ತರದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ DSCRT ಜೊತೆ. DSCRT ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ RPಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ QR ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಒಂದು QR ಕೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ DSCRTಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದು ಸೈನ್ಸ್ದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ QR ಕೋಡ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ILP ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ದೀಕ್ಷಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೀಕ್ಷಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ 1 by 1 ಲೈಕ್
ನೋಡೋಣ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು 1 by 1 ಲೆಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ, ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ತಗೊಂಡು ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 by 1 ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. 3 ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೈಸ್ ಟು see you all meet you all on a Saturday evening. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಲಿಂಗ್ಯುಯಲ್. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಏನು ತುಂಬಾ ಏನು ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ಂಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್? Yes, we can see, ma'am. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ಗೂ ಹೀಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರಮೋದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ some experience of schooling. Have been a school teacher all along and interacted with I worked in a corporate school also. I worked in a small school in Tumkur also, and I have a lot of connections with the government schools. So I have been working with ILP for the past 3 years, and minimum beko. So if some teachers feel disappointed with my content or with our content or anything, it is only to say that there is no limit for learning. Okay, any teacher has to, if she is on a learning curve which is better than what we try to offer, she is jolly well, he or she is jolly well allowed her pace of learning. So ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಒಂಥರ ಇದೇ ಸ್ಲೈಡು, ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಅದರದ್ದೇ ಕನ್ನಡದೇ ಒಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಯಿತು 4 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 4 lakh years ago. It's not agriculture, because agriculture is only a few thousand years ago. So when bantu fire. So fire was one of the first discoveries that human made. So science started from here. From here. Yeah. And ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದವನು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಮಣಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು he tried to control what is called the human, this one of what you call anthropology, I mean anthropocentric world. This one of human started the time when he tried to tame the fire. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಮುಷ್ಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ. So science, I mean everything, it is not only science, that is how knowledge building, what we know today, started from then. So ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ಬಹಳ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಕನೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NEP, we start, whether NEP talks about it or not, as teachers we all know that we have
We all live in a world where every knowledge has to be holistic. So ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ವೇದಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ಲಾಮು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ತರ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಳ 4,000 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1776 ತನಕ ಬೆಂಕಿಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಗಾದೆನೂ ಸೇರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಗೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರೆ, ಗಾದೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಸೊ trying to integrate substance wherever possible. I'm not trying to say that everywhere you have to talk about culture or language or anything, but since this is a training, I've tried to speak, put some extra stress on things I want to highlight. So Dahana Matu Jwale, this was the introduction to the lesson that we had, combustion and flame. Okay. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಿಬ್ಬರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಉಷ್ಣತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಸ್ ವಿ ಸೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸಮ್, ನೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋನ್ ಟು ಅನ್ನೋನ್. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಪದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಹನ ಎಂದರೇನು, ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಳಸುವ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉತ್ತರ ಬೆರಣಿ, ಸೌದೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ದಿಲಿಗೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಿಲಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆರ್. ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಜ್ಜಲು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್. ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಮರ ಸುಟ್ಟು ಬರತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. So these are all certain gaps or learning thing where children, but teachers have to pay attention. Teacher, you may be paying attention, but as a teacher, that's what I'm speaking as a teacher actually. So I found this gap, and so I put all these questions wherever I think it has to be reinforced. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಗು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That is why it is called as scaffolding. Every time we have to be very, very compassionate with children, because they come, especially when I work with children who come from backgrounds where the exposure to revising or anything is very low, then I think as teachers it is important for us to do this. ಮೇಡಿದ ಬತ್ತಿಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಉರಿದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತುಣ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಬರ್ನ ಜ್ವಾಲೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಇಂಧನಗಳಾದ ಸೌದೆ. And please make sure all this is following the text that is given in the textbook only. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. So this is how you can customize your own lessons. So indhana plus oxygen gives you carbon dioxide, hydrogen and shakti, right? ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ where oxidation, where oxygen ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಉಷ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಹನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here what is a combustible and ಇಂಧನವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐದರ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಘನ, ದ್ರವ, ಅನಿಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಹನ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಳಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆಳಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಂಧನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೂ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. One gap I found in when I was teaching was children do not, even for that matter, how is energy released? So when you burn wood or charcoal or gas in your this one, energy is released when you burn. Then what is happening? See, I have a temperature. All of us have temperatures, right? Not COVID temperature. I'm very sorry. All of us, our body has a temperature. Where does this heat come from? So ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿ ಉಷ್ಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈರ್ವುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಅದು it gave to heat and light. The output was heat and light. So in our body also similar action, similar reaction, there is a chemical reaction that is happening. ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ this is some extra thing I put. So ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನದ ದಹನ. When you are respiration is slow combustion. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? See, the point is, we all know we have some assorted children with different abilities and everything. So this is how you try to introduce concepts through which can excite a child's curiosity to know more and more, and also try to look at its own body. Oh, that is why. What is happening in my body? How is energy released in my body?
I think very few people can answer such questions, but it's very interesting that when I see as an observer in class, and these I find as gaps, and these are you. So ATP ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, and then that is how. But ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ. That is why it's called slow combustion. ATP release ಆಗುತ್ತೆ, carbon dioxide, hydroxide, and heat is also released. That is how my body has temperature. And so the more I work, the more energy is released. So when I walk, energy is released, not when I sit. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಡೆದ್ರೆ. Then the first lesson I give them is about this. So, and these are all examples from the textbook that you can, and wherever possible, try to give as many questions as possible. And this activity is also from the book, from the textbook. And here is one other question. Suryanu, always, all the children know that the sun is giving them heat and energy, heat and light. Okay, then what's happening in the sun? What's happening in the sun? Okay. ಅಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. Okay, and here there can be a video which a teacher can definitely talk about nuclear reaction if she wants to fill it. Anybody wants to bring that, you can always bring. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಡೋದು, ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದುರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ? Many of us fire, how do you stop fire? How do you stop fire? Andaga we have to cut out the supply of oxygen, right? ನಂದಿಸಲು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಏಕೆಂದು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹರಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಬಳಿಯನ್ನು ಹೊಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆ? ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. So this is how we use a digital medium also, where the teacher stops and the PPT is on the whole lesson, because we don't know where the teacher is going to stop, right? Because my 40 minutes may not be the 40 minutes of a government school teacher, where she may lose so many classes and she may have to finish the whole chapter in one day, or maybe 2 periods. So we have kept it continuously so that teacher ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೆಂಕಿ ಕಟ್ಟಿ ತಾನಾಗೆ ಉರಿತಿದೆ. Here we come to what is the point, ignition point of something, whether it is a matchstick. ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಉಷ್ಣತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಷ್ಣತೆ ಇರುತ್ತೆ ವಸ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲನ ತಾಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯು ಕೊಠಡಿಯ ತಾಪದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ? ಸೊ ವೈ? ಸೊ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಲಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಏಕೆ? And here is a very nice experiments that is played. But allow the children demonstrate these experiments to the children. Tomorrow we can see some videos of what we have done with these science experiments and all. Why does the paper cup does not burn? Heating water cup. This is one of the videos that we have made. I think tomorrow we are going to show this. Again, questions on that. So, ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಯಾವುದು, ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಯಾವಾಗ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಯಾರು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಬಿಳಿ ರಂಜಕ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ರಂಜಕ ಬಿಳಿ ರಂಜಕ ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಅಗೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅವಶ್ಯಕಾಂತಿಕತೆ. ಬೆಂಕಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು 3 ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಏರ್, ಗಾಳಿ, ಅಂಡ್ ಜ್ವಲನ ತಾಪ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಡೂ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆವಾಗಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂದು ಹಾಕಿ, ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. So I cannot make this for 2030 or 2040. So this has to be read again. And actually this is what I'm showing you. Actually the 8th standard text only came only recently. And as a teacher, as I try to improve my lesson plans every day, when once you have this, you can always improve it depending on whatever new items, new information ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗುಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲೈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದೆಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೆಂಕಿ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀರು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 kinds of combustion. And where do you see all this introduction combustion? We have a video also, and many of these videos can be in English. Actually, we have very few videos in Kannada. I hope Kannada people will wake up and make more videos in Kannada, because making videos in Kannada is a bit expensive, and giving it audio this one also is a bit expensive for us. But anyway, because children are learning English, the teacher can mute, he can always speak in Kannada in her own language. This is a very simple phenomena alva. Blue flame, red flame, ಇದನ್ನ 5-3-4 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದೆ, which is so what does it tell you? The same thing you can connect to stars. Why are some stars different stars are of different colors? So then that means that is related to some temperature. So there is ಇದು ಜ್ವಾಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಏಕೆ? ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ? So when a candle gives more light than a Bunsen burner, the Bunsen burner or a stove, because though the heat is more, where is light more and where is heat? So what is happening when you need light? Then combustion should not be complete. So ಹೀಗೆ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. then outer zone, inter zone ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, so that people teacher can explain what is that ಜ್ವಾಲದ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಗಿಂಡ್ಲು ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜ್ವಾಲೆಯ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. LPG ಏನು ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಇಂಧನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆರಣಿ ಗಿರಣಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಧನ ಡು ಯೂಸ್, ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಔಟ್ ಹೈ ಕ್ಯಾಲರಿ. ಆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಕ್ಯಾಲರಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲರಿ, ಹೌ ಮಚ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, if you don't, if as a teacher I don't know, I can learn also and just talk about it with the children. That is also very important. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ ಒಳ್ಳೇದು ಸರ್, ಇಂಜಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್. ಯಾಕೆ ಇಂಜಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್, ಏನು ಡಿಸೈನ್, ಕಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಟು ಗೀಟು ಹಾರ್ನು ಗೇರ್ನು ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣನೋ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ fuels, fossil fuels now. Okay, ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ತಿರುಗಿ they again explained here. ಸೌದೆ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ, ಸ್ಲೋ ಕಂಬಸ್ಟನ್, ಉಸಿರಾಟದ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಡಿಗೆ, ಯಾವ ವಿಧಾನವೇ ಆಗಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಸಭರಿತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಏನೇನು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನನೋ ಸಾರೋಗಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೇನ್ ಏನ್ ನಾವೇನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿರಿಯಾನಿ or if you have some curry which tastes different than what you prepared, that means maybe one of the reasons could be that she knew, the cook, he or she knew how much to oxidize whatever the inputs that went into making the dish. So ಆಹಾರದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಾದ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕರ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. Then talk about pollution. Of course, there is a lot of pollution. There talk of pollution in most of all the lessons. And these are all the questions that is there in the textbook. So if you have any questions or anything, not in the content, but how did you feel, you can always share that. Ma'am, towards I want to address a couple of questions in the chat box. ILP has prepared this kind of material
in the subjects of mathematics, science and social science. So all these are available at a link which Harish will or myself will share tomorrow after the completion of the training of visual and experiential learning. And most of these slides are available there for those who want to take pictures and kind of things. So slides will be there in the link, and you can, as our trainers are telling us, we can always use it and also contribute towards improving those materials and contents. Thank you very much. Harish. Thank you. ಜಸ್ಟ್ 2-3 ವಿಷಯನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಪ್ರತಿ ಲೆಸನ್ಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆರ್ ಸಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕೆಲವು ಲೈಕ್ 60 ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು 120 ಸ್ಲೈಡ್ ವರ್ಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಅಥವಾ 15 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಠನ, 40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲೈಕ್ 2-3 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ 40 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸು ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಸನ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ, 10 ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ 15 ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ತಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲರದು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4-5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್, ಏನು ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ಅಂತ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 8 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಬಳಕೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನ, ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು 2-3 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ 2-3 ನಿಮಿಷ ಇರುವಂತ ವಿಡಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ PTಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂದು
ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ 3 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಟೀಚರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೀಚರ್ ವಾಕ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ವಾ, ಯಾರು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮೋರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಅದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಅನಿಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 1 by 1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ 2-3 ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು 3 ವೇಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮಗೂ ಸಹ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಗಣಗಳ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 4th grade ಇಂದ 10th grade ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರ ಒಂದು ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್. ದೆನ್ ಈಗ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗ್ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ಮಾಡೋಣ. So thank you, Harish. Yeah. So welcome to our past. Yes, you are in the present, but why is past necessary? I'm not going to give a lecture on what is history and why it's important, but learning includes all domains of knowledge. So happy to say that ILP not only looks at science and maths, but also looks at social science, which is very important to build up. Most importantly, our democracy and our role as citizens. We are still a very young democratic country, and so many of the problems that you and me encounter every day, ನಾವು ಏನೇನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ರೂಲು ಒಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊನಾರ್ಕಿಯಿಂದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಏನು ರಾಜತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವರ್ಷ ಆಗಲಿದ್ದು. ಯುರೋಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 300-400 ವರ್ಷಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, that is a small introduction about social science, right? Because many of us, I know there is always, we are very good at creating hierarchies, and in a school also there are many hierarchies, right? A language teacher, science teacher, maths teacher, drama teacher. I think we need to break all these things, okay? So
ಮಾನವನ ಉಗಮ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? ನಾನು ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಮೀ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ I'm curious about where fire came from. I'm also curious where humans came from. Or ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು? What was there on this earth before? And how many years is it since the earth came? Okay. So this is one of the questions that I start. This is for class grade 6, right? And prehistoric society. Oh, can children understand all these numbers? So you don't know when children understand fractions and decimals, right? You start introducing them. I understood fractions only when I went to college. Does it mean that you should not be introduced to fractions in grade 6 and 7 and 8? I got very low marks in my arithmetic classes. But it doesn't mean. So in the same way, children need to listen to certain concepts. Listen, you're not questioning or not evaluating them based on these. I will not evaluate. Oh, can you tell me what is 15 Shatakoti is equal to how many zeros does it have? There may be 1 or 2 children in your class who will understand what these numbers are all about. Then you can have a separate dialogue with the child. But this is a very big number, right? When we talk about, that is what, when we talk about societies 2000 years ago, the child will not even remember what happened a week ago. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. 2000 ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ? So how do you take back? The child has not seen the world where there was no internet. The child has not seen a world where there was no mobile. So how do you transport the child to the world, say 50 years ago itself? So these are all the challenges that we have. Okay, ಮಾನವನ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಿದ್ವು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು. ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು? What are the changes that are happening? This is very, very important. The word change is very, very important. ಮಾನವನು ಏನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ? So what happened? So origin of the earth. I don't want to play the videos because it will take time, because these are all videos not made by me. Some very great people have made this video and they left for us on YouTube. So let us make best use. When I used to teach, I did not have all these. But now it's a touch of a button. I can have everything and anything, any concept explained. Sorry for the interference. As an example, if you have a short video or even a video that can be played for a minute or so, it will really make an impact in our minds. I'll play this. It's very interesting. I don't know whether you can hear the audio. Can you see? Madam, nimdu screen only PPT share ಮಾಡಿದ್ರಿ, not link. ಹೌದಾ? Yeah. So how do I do it? Share screen again. Click share screen and select that video file. Google Chrome. Oh, okay. So I will have to get out of the screen, right? Yeah, you can just stop ಮಾಡಿ, then you can see. Stop sharing and then go to again share screen and pick that particular YouTube video. Okay. ಆಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ತೆಗೆದು ಈಗ ಶೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು. Where is my video here? My video is not here. ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಂಬ್ನೈಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಎಲ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಲಿಂಕ್? ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಯಾ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಆ ಪಾಠದ ಜೊತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್
happens. So dinosaur bandiddu. You can stop wherever possible and then play. Audio ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Okay. So within one minute 18 seconds ಅಲ್ಲಿ from origin of the earth to ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. So look at the changes that has happened, and guns bantu, wars have always been a part of our life, and transport planes bantu. So teacher ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, she can only, and the rockets, we landed on the moon, and so yeah. Thank you, Harish. Yeah. Thank you. So you saw the video, and yeah, many of the terms that 6th standard child encounters may be very new. Okay. So textbook allu sumne mention ಮಾಡಿರಬಹುದು. So we may have to take some time to tell what the child is. He may not completely understand what we are talking about. And one of the most important things that we need to ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ when you're talking about history, then when you talk about the history of the earth, then you say what was the composition of oxygen. Earlier atmosphere ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಬೇರೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. One of the most important and nice thing that we are doing is also trying to put some concepts together, theme wise concepts ಹಾಕಿ, so that ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ as a teacher I have put all of these together. If I were to do this lesson, this is what I would go about. So ಈಗಿನ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 77 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Any answers? What was that one chemical reaction? I am talking about history ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಏನ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು. So what is most important thing missing from the first early prebiotic atmosphere to earth modern atmosphere ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಇದೆ, ಕುದುರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆ, ಮರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುದುರೆ ಮೊದಲು ಬಂತೋ, ಮರ ಮೊದಲು ಬಂತೋ? ಸೊ ಮರ ಮೊದಲು ಬಂತು ಅಂತ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಮರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನೆಸೆಸರಿ? It was photosynthesis. So thanks for photosynthesis, we are all here, right? So these are all certain things that we can incorporate in our own discussions, the classes. So ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಯೋಚಿಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್, ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಡೈನಮಿಕ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇದು. ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಇದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ 4 million years ago, 3 million years ago, 2 million years ago, 1. So this is the change that what we are seeing. And I'm talking to a child of 6th grade that is 10 to 12 years old, right? But not for evaluation, just trying to expose to this awe of what could have happened in the past. Dinosaur ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲುಗಮಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾವರಿಂದ ಬಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗಂತೂ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎನಿ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀಸ್ಡ್ at a particular time. You have to make it bring some context into whatever topic we are talking about.
So ugama agate, how it happened. Not and this is also one more thing. Every monkey became a man. No, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು. It is only evolution. How is the process of evolution that led to? It is a change that has constantly led to the figure that I have today. I and you have today. It is not that one day one ape gave birth to a human being. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗೈತಿಕ ಕಾಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು we divide the period of history into 3 before writing and what is pre-history ಅದೆಲ್ಲ. So these are all certain visuals that we have added. ಕನ್ನಡದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಜಿಪ್ಟು ಗ್ರೀಕ್ ಲಿಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ಗಳಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. In science, time is very important, right? We all talk about time. ಮದ್ವೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಬರ್ತ ಆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಸಾವು ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಇದೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಶೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ they can ಒಂದ್ಸತಿ timeline ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ every child can do this in all the dynasties and wherever you talk about time the child can do. So what is common era, what is common era and what is pre-common era, that pushasa anta ಏನು ಕರ್ತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ, ಪೂರ್ವ and where did ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ come and why do we have date, what is the date today, 2020 ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತು, 26th September. ಯಾಕೆ why is it 26 September? It's a very interesting question to ask. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಯಾವುದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಪೂಷಾಸನ, ಹ್ಯೂಮನ್ 12,000 years 15,000 years ಹಿಂದಿಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಸೊ ದ arrows at the end show that the time, we don't know when the time started, we don't know when the time is going to end, right? So ಮೂರು ಗುಂಪ, and wherever possible we have tried to see that the child is involved in learning. There is group learning happening. ಅವ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋ ಹುಡುಗನೋ ಹುಡುಗಿನೋ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವಳು ಓದ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? So divide the small paragraph and ask the children to read in groups and let them come and present of whatever they happened and what did they can enact those regions in their own, their time in their own way, and then compare the pictures between one era to another era. What was happening? Why were human painting on the walls? ಯಾಕೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏಕಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೋ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, C++, ಏನೇನೋ ಫೋಟ್ರಾನ್ ಗಿಟ್ರಾನ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಟೀಚ್. Now imagine, I'm very sorry to say, imagine somebody was saying this, if there was no agriculture or farmers producing us food, most of us have these leisure jobs, jobs which is other than production, because we produce so much. But there was a time when people were involved only in this. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡೋದು, ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಲೀಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಯೋಚಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ ಅಲಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕೊನೆ ಹಂತದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿತ 2 ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಏನೋ ಕಲಿತರು, ಏನ್ ಕಲಿತರು, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ ಕಲಿತರು. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿತರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ that group of people at that period of time. Now what is important for you to learn now to earn a living, that may be very different. But it doesn't mean that even today you can also learn to fish, you can also learn to grow crops. But the point is we can move away from that. All of us need not be producers, right? And ಏನ್ ಹೊಸತು ಇವಾಗ ಹೊಸದು ಬಂತಲ್ವಾ, ಆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಹೊಸದಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಭೀಂಬೆಟ್ಕಾದ ನಮ್ದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವ ಚಿತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸಿವಿಂದ ಮಾನವರು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಗಳಾದ್ರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಲೀಜರ್ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ವೇರ್ agriculture, fortunately or unfortunately agriculture started, and that is how we have moved on, and some of these things are still continue. So this is also part of science. So there was a lot of discoveries, there are a lot of people learn to grow crops, people learn to make tools, people learn to make parts, all this. So science,
art, everything is integrated in human life. That is how we want to, we have, I would like social science teachers to look at this one, history or our past like this. So, and this is again, we designed this. So how does a child compare? So what was the invention that happened in Hale Shilayuga, or old Stone Age, New Stone Age, and the old this one? So what was that in the medieval, and I mean, and then the New Stone Age? Enittu ahara enittu. So they can, when they spot all this looking into the text, but these are all textbook activities, not remembering activities. The most important thing is all these questions were only for discussions and for children to be engaged in learning, not writing a question and answer, or not answering my question. So they can figure out, they have to pull out by reading into the text. So this is how you make the text. How does a child read a text? How do you read a text? How do you read a picture? So these are all certain small ways of trying to introduce the children into their own learning. What do they find out, right? Sari tappugalna idella, some of these we would have designed our own worksheets like this. So it becomes more interesting for children. Otherwise, one what is this, what is that antane questions irutte. So we moved on. ಈ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಏನ್ ಬಂತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಶಿಲಾಯುಗ ಬಂತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಅಂಡ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಎರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವ ಗಿಡವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ? These are all certain questions. There are no definite answers for this, but these are all questions for child to think about. ಇದನ್ನ, so 100 years ago ಏನಿತ್ತು, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ತಿಂತಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಅವರ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ಯಾವಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು? ಶಿಲಾಯುಗದ ಮಾನವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಸಂಶೋಧಕರೇ? Do you think there are really scientists? So these are all certain questions that we put, and in fact these questions are also relevant for us. And so this goes on, and I'm sorry, I think I'm running out of time. So this is one of the history lessons that we have created. I will stop sharing this. And what is the time? Yes. Now quickly I will show you the gaps in geography. This is very, very interesting. 6th standard children is supposed to read 40 dynasties, maybe 20 dynasties, 10 to 12-year-old, and read continents. Africa. ನಾನು ಗುಬ್ಬಿಲಿರೋ ಮಗು ತುಮಕೂರು ನೋಡಿರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. How will it imagine a country, continent like Africa? Can you all imagine? Okay, as an elder now, if somebody talks about black holes or something which is complex mathematics, I will doze off. No children, so children can also doze off. But text ide, I am a teacher, the department has given me this text, then what do I do? So we have to learn to see what is the best I can do of it. Best I can do of that. I don't expect the child to be an expert on Africa, because as a teacher, I take every liberty to engage a child with a discussion of the text. Okay. But unfortunately, in history, there is something, but in geography, it becomes more test. Now, how do I begin Africa? I don't begin Africa with continent, illide, allide. The most exciting thing for children is animals. So these are all the animals that you see in Africa, right? Rhinoceros, adu idu. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಚೀಟಾ, ವಿಲ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಸಾಯಿ ಮಾರೋದು, ನಾವು ಅದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒರಾಂಗಟ್ಯಾಂಗು ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿದೆ, ಝೀಬ್ರಾಸ್, ಚೀಟಾ, ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಸ್ಲೇವರಿ. ವಿಷುಯಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಷುಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್, ಏನಿದೆ ಹಾಕ್ಬೋದಾ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದಮ್ಮ? ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಟಿವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್, ಅದು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಮಾನವ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೆ. Okay, there were period when people were treated like this. And of course, how can you talk about Gandhiji? Mention ಇಲ್ಲ. Geography lesson ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು? I just want to build a context to the continent. ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಸೊ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತೋರ್ಸೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಫೋಟೋ ತೋರ್ಸೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಓದಿರೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಮಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಯಾವ ಹಣ್ಣು? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಹಣ್ಣಿದು? ಕೋಕೋ ಹಣ್ಣು. ಈ ಕೋಕೋ ಹಣ್ಣಿಂದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಕೋ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾಗಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿ ತಿಂದಿರಾ? ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ತಿಂದಿರಾ. ಕೋಕೋ ನೋಡಿದ್ರ, ಕೋಕೋ ಬರೋದು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗಾನಾ ಮತ್ತು ಐವರ್ ಕೋಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಬೆಳೆದು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಫಿ ಬೀಜ. ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಮೇಡಮ್, ಕಾಫಿ ಬೀಜಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಟೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So coffee bija Africa, the origin. There is one story. There are two stories actually of how Africa, I mean Ethiopian, that is where the coffee was grown for in the beginning. That is how it was discovered, and we learned to make coffee. So everything started somewhere, but it has become a part and parcel of our life. So this is how I can link Africa to a child who is somewhere in Gubbi, somewhere in some remote village in Gubbi, not knowing, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾ, ಆ ದೇಶದಿಂದ ಹೆಂಗೋ ಬರುತ್ತೇನೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾದವ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಿಸ್? ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯುರೋಪ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋದವ್ರು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದವ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರಿಗ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್ ಆಫ್ ಹೌ I again introduce how Africa and some nice tourist spots of Africa. Discuss ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು? ವಿ ಥಾಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ದೆನ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಎಸ್, ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್. Okay. So this is what I talked about. I will just run through, right? Kit Kat, Willis, and Africa, and you can show a very nice. Innu paatak bandilla nanu. This is where I start the text. So Katale Kanda ante en karitare. I put lot of visuals, and see, this is an activity that I put where the child can say what it is. ಮೋಡರ್ನ್ ಅನ್ನ ಪಾಠ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಮೋಡರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏಷ್ಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡರ್ನ ಬಾ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಗೋ ಎಂಟರ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರಿಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪದಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಮೌಂಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭೂಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲ್ದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ ನೈಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ವಾಯುಗುಣ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ and I will go to one lesson that we have made, perhaps that will help the teacher to understand how continents has to be taught. Okay, so I will share the screen. ಖಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು? ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 98% of the children whom I met in grade 7 and 8 cannot spot United Kingdom, the people who ruled us for 200 years. 98% of the children have not answered me because I don't. There is no use of maps. ಈಗಂತೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ
ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಮುಚ್ಚೋಕ್ ಗೊತ್ತಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೈರ್ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾನೆಟ್ ತೆಗೆದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಖಂಡವೂ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಖಂಡನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು? ಈ ಖಂಡದಿಂದ ಏನೇನ್ ವಸ್ತು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರಣ್ಯ, ಪರ್ವತ, ನದಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ಯುರೋಪ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಅಮೆಜಾನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂತು. ನೆಸ್ಲೆ ಕಾಂಗ್ರೋ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಪ್ಪ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ದುಬೈ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ರಂಪು, ಕೊಕೋ ಕೋಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದು. ಮಂಡೇಲಾ, ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ, ಜಿರಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ? ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬಂತು. ಸೊ 10-12 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ನೀಡುವ ಬೃಹತ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಯುಗುಣ ಯಾವುದು, ಯಾವುದು, ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ, ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ, ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಮ. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ? ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವಾಯುಗುಣದ ವಲಯ ಏನದು, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಟೆಂಪರೇಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಫ್ರಿಜಿಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಿಜಿಡ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ನಂತರ ಆದ್ರೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣ, ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರುತಗಳು, ಗಾಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಸಾಗರ ಪ್ರವಾಹ, ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಡುಗಳು ಬರೋದು, ಸಸ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ that are available in a particular place depends on the physical features and the winds and of course the heat and the rain that a particular place, depending on also on the mountains and everything. ಇಲ್ದಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಬೀಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ, ಮರಳಿದೆ. So these are all children can answer, no problem. Then how do you take them to the this one of understanding of how a desert is formed? Why is a desert there and why is a forest there, or why is a grassland there? What are the factors? There are only 2 factors. One is sunshine, the other one is the amount of rainfall. And after that comes ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯ ಜೀವನ ಬಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ಸಸ್ಯ ವರ್ಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾನವ. and what did he do? Unfortunately our textbooks don't speak about humans of any continent for that matter. ಸೊ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಯುಗುಣ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚರ್ಮದೆಲ್ಲ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಏನಿದು ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲು ಜಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಗೋಳ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಚಳಿಗಾಲ, ಯಾಕೆ ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಗೇನ್ ರಿವಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಈ ಎ ಝೋನು, ಬಿ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೀವಲ್ವಾ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಝೋನು ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಗೆ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲೂ ಹೇಗೂ ಬಿಗೂ ಬಿಸಿಲು ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಇದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಗಾತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಶಾಖ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಜಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ರೇಖೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ದ ರೇಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಬಿ ದ ರೇಸ್ ಆರ್ slanted. So B receives less energy than A. So A is always hot throughout the year, B is cold. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೌ a slanted ray can occupy more space, so the heat gets divided. It's nothing wrong with the sun. Sun is not partial. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ವಲಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲೇ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಟ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚರ್ಮದ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 3 ಝೋನ್ಸ್. ಸೊ ಹಸಿರು ಭಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಗಾಳಿಯ ತಾಪ. ಸೊ this is how, but also we also know that as you go higher and higher the temperature decreases. Why does it decrease?
ಯಾಕೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾಗತ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಐಸೆ ಆಗಿದೆ? ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೋ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್? Yes or no? Can anybody answer? Will Himalayas have ice on it when you bring it to Bangalore? No. ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. Adike, there is one more reason as to why temperature is also affected by altitude. As you go higher and higher, the temperature decreases. Even if you put Himalayas on the equator, it will definitely have snow and ice, because ashtu height, the altitude of Himalaya is so, because Kilimanjaro ne ide esto there, it is less than I don't know what is the exact height of Kilimanjaro. Right on the equator in Africa we have Kilimanjaro which is covered with snow and ice. Yakendre busy ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಏರ್ ಇವಾಗ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ 28 ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬಂದು ನೆಲ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಏರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ರೈಸಸ್ ಅಪ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್? The air that is on the ground comes in contact with the hot ground, and that is conduction, and then it starts raising because it expands. That is why geography is a lot of science also. I have and so as you go higher and higher, the cold air sinks down. So what happens? As the warm air rises up, it cannot take warmth because as the energy is lost, and so as you go higher and higher, it becomes cooler. So mountain tops are cold. So that is the reason. So ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೊಂಬೈನವರು, ಏನು ಬೊಂಬೈನವರು ಕಲ್ಕತ್ತಾನವರು ಸ್ವೆಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆವರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀ ಬ್ರೀಸ್. ಅಗೇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ heats faster than water. This is about the specific heat of land, specific heat of water is different. So you have land breeze and day breeze either in the day or the night. So that also affects the temperature along the all coastal areas, not only in. So ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ. See, I will not do a full-fledged training because I don't have so much time. And so I will just run through the questions that I have put here. And I have more questions here. And then air pressure. I have to talk about air pressure because why is air pressure important? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಬೀಸತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರ ಅಲ್ಲಾಡತ್ತೆ ಬೀಸತ್ತೆ. ನೀರ್ ಯಾಕೆ ಹರಿಯತ್ತೆ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಎತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಕತೆಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆವೆನ್. ಹೌ ಡಸ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈ ತಣ್ಣಗಾಯ್ತು ಐಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಗೋದು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಇಂದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ. Then how does wind blow, or gali, wind, which is in English? It has then allu one potential difference, because that potential difference is because of air pressure. So air agake difference in air pressure irbeku, air temperature irbeku. Temperature difference adaga winds will start blowing. Again the same karana karya. What is the cause and what is the effect? Because unequal heating of the earth, there is wind systems, and these wind systems bring rainfall or they don't bring rainfall. That is why some places have deserts, some places don't have deserts. So, and we have the ocean currents that influence. So, and we have 3 different kinds of rainfall. All this is explained. Idinella background itkondu teacher continent paata madak hodaga, she will do some justice to that. Okay, this is what I wanted to say. ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಳೆ ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಪದಗಳಿರುತ್ತೆ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಟಮ್. ಕೋನಿಫರಸ್ ಕಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕೋನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಸೀಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದೆ ಸಸ್ಯಗಳದು. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ಹಿಮಾಲಯದ ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋನಿಫರಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಇರಬೇಕು, ಮಳೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್, ಟೆಂಪರೇಟು. ಮರುಭೂಮಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಮರುಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು?
there is actually technical agi there should be more evaporation than precipitation. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೇರ್ there is no rainfall is less than 1 inch, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ and then adaptation of ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲ and is also very important to say that in a desert region ಹಗಲು 45 degrees ಇರಬಹುದು, ರಾತ್ರಿ 0 degree ಇರಬಹುದು. So the range of temperature in a desert is very very high. And of course there are some places where the water collects or groundwater gets collected and you have, we call an oasis, and people can still farm there and have their animals growing. I mean, these are all some very interesting videos that I found on YouTube, beautifully made. And ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ. So we can enjoy our earth sitting in our homes now, at least COVID ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. So let us expose all these to our children and to so that they will move away from, they'll have a lot of things to think about differently and find careers. ಏನು career counseling ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ತಲೆನಲ್ಲಿ. career counseling ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು. So expose the children to so many varieties of life and animals and so many things that are there in this world, so that the child may see what I want to be locally or globally. So this is what I wanted to say. If you have any questions or anything, and how did you feel? And sorry, I have to rush through because anyway. Yep. Thank you. I can stop. Yes, I think it was a very grateful, very useful information, ma'am. Very grateful for you. So ಈಗ ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಶಾ ಕೇಣಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಅವರೇ. You can also open video if possible, or even it's fine. You can. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಲೋ ಆಶಾ ಕೇಣಿ ಅವರು. ಎಸ್, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಪಿಪಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಓ ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಹೀಗೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಗೆ ಒಂದು 4-5 ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ತಗೊಂಡೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ 10 ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 6th grade ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮಾಡಿದೀವಿ PDF ಫೈಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಏನೋ PPT ಜೊತೆಗೆ PDF ಫೈಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ PPT ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ PPT ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. PPT ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. How can we help students to locate places on the map ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನನಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ, 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 20 ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ. ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿ 180 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. Okay, so that is a very important exercise that you can do.
ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಇದು ಚೀಟಿಲ್ ಬರೀರಿ, ಲೆಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. It also Anis Fatima, did you mean that how do we digitally help them? Digitally also there are lot of games that are available digitally. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಜಿಟಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ಸಿ, ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಓಕೆ ಹರೀಶ್, ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು 8 ಐಟಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5th ಗ್ರೇಡ್ ಇಂದ 10th ಗ್ರೇಡ್ ವರೆಗೂ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದೆನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 200+ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 150 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ತರನೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಳೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಓಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 5 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬಲೂನು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೌಲು, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಮೇಜ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಂದು ಥಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ತರೋದು ನಾವು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ. ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಎಲ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಹ ಸೆಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೇ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇದು ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಇರೋದು 10:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗನೆ. ಒಂದು 2 hours ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಿಂಕ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು 7 ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದು ಬೋರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ವಾಸ್, ಈ PPTಗಳು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದೆ.
ನಾನು ತೋರಿಸಿದ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ PPTs ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥೀಮ್ ವೈಸ್ ಏನು ಹೌ ಟು ಡೂ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಬರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ PPTಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಲಿ ವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇದು, ಹಾಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹರೀಶ್? ಎಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So tomorrow's session will also be more on tomorrow's this one is also will be interesting, and hope to meet you all there. And there will be more activities on social science, how to make, and of course talk about more science tomorrow. Thank you, Rotary Bangalore. Wait, ma'am, we have a word of thanks formality also, please. Okay, sorry. The protocol, I'm sorry. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ದು ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆನೆ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇ ಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಜೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಒಳಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೇಲೂ ನಾವು ಖಂಡಿತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ. Thank you, Harish and Lalita madam. It was an excellent session. Now we will move on to formal words from our teacher support chairman Shivkumar Jagate. Shivkumar Jagate avare. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಗಟೆ ಅವರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಗಟೆ ಅವರೇ, ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ PDGS ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 310 ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ILPಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚರ್, ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೀಚರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಳೆನೂ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಲಲಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3190 ಪರವಾಗಿ ನಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3190
ಲಿಟ್ರಸಿ ಕಮಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗುರುನಾಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 180ರಿಂದ 200 ಟೀಚರ್ಸು ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ಕೇಳಿ ಮುಂದೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 180 ಅಥವಾ 200 ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3190 ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 390 ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಓವರ್ ಟು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ once again sir, today sponsor club president ಆಗಿರುವ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಗಟೆ ಅವರೇ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಾಗಟೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಒನ್ನಾಟನೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹರೀಶ್ ಆಗ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್, ತಮ್ಮ ಫೋನಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಡೆಸುವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಾಳಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಷಿಯಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಹರೀಶ್, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮ್ಗೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. 150+ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು. ಖಂಡಿತ ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಾಳೆ ILP ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡೆಮೋ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you so much. Bye. Yeah. I hope language was not a problem. It was not a problem. I spoke half Kannada, half English and all because I need. Yeah, that's not a problem, ma'am. That's not a problem. Always a mixed audience. Yeah. Only I was a bit keen on showing all the features with which we have packed in this thing. That's why I asked you to. Okay. Tomorrow you will see more. Actually, tomorrow yeah. And yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye.